давоми 3 рӯз аз 8 то 10 август ноҳияи зебоманзари варзоб мизбони мусобиқаи самбои размӣ таҳти унвони набард дар кӯҳистон буд. рақобатҳо миёни наврасон, ҷавонон, калонсолон ва рақобатҳои дӯстона бо варзишгарони кишвари Эрон баргузор гардид, ки беҳтарин самбочиён барои иштирок кардан ҷамъ омада буданд. ин мусобиқа аз рақобатҳои муқаддамотӣ ва ниҳоӣ, маросими ифтитоҳ ва маросими ҷоизасупорӣ иборат буд, ки мо дар барнома аз рақобатҳои асосӣ ҳарф мезанем. мо бори аввал аст ки Федератсияи самбои Тоҷикистон дар берун аз шаҳр дар майдони кушод дар байни кӯҳҳо мусобиқа гузарондастем, ки ин мусобиқа ба номи набард дар кӯҳистон мебошад. дар ин ҷо зиёда аз 300 варзишгар иштирок кард. имрӯз сеюм рӯзи мусобиқа мебошад ва дар сеюм рӯз мо рақобати финалистои калонсолонро мебинем ва мусобиқаи дӯстонаи байни Тоҷикистон ва Эрон инам мебинем. дар ин мусобиқа набард дар кӯҳистон оид ба самбои размӣ аст. мо аллакай бори нахуст дар Тоҷикистон ташкил карда истодаем, яъне бо роҳбарии раиси Федератсияи самбои Тоҷикистон. варзишгарони мо хеле ҳам ҳунарнамои хуб нишон доданд. боз нахустин бор варзишгарони тими Эронро мо даъват кардем. умедворем ки дар оянда ҳамин мусобиқаи набард дар кӯҳистон, яъне битва в гарах, рақами 2-ро мо ташкил кунем. ин набардҳо танҳо муборизаи ҷисмонӣ нестанд, онҳо дарси ирода, сабру таҳаммул ва шуҷоатанд. ҳар варзишгар бо талош нишон медиҳад, ки роҳ ба сӯи пирӯзӣ танҳо аз машаққат ва меҳнат вобастагӣ дорад. дар рӯзи аввал ва дуюми мусобиқа рақобатҳои муқаддамотӣ доир гашта буд. варзишгарон дар майдон бо тамоми нерӯ ва маҳорат баромад карданд, то роҳашонро ба финал боз кунанд. ман дар ин мусобиқа дар вазни 36 кило мебароям ва ман имрӯз дар ин мусобиқа баромад мекунам ва мехоҳам ки ман чемпион бишавам ва ман дукарата чемпиони ҷаҳон мебошам соли 2024 ва соли 2025. рӯзи сеюми мусобиқа бо маросими кушодашави оғоз ёфт, ки дар ҳафти ифтитоҳи ин чорабинӣ роҳбарияти ҳокимияти давлатии ноҳияи варзоб, роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти Федератсияи самбо иштирок намуданд. аз ҷониби Федератсияи самбо нафароне, ки дар баргузоршавии ин мусобиқа саҳм доштанд, бо сипоснома ва рамзи мусобиқа қадрдонӣ гардиданд. сипас паҳлавонон аз рӯи 8 вазн ба майдон баромаданд. онҳо ин лаҳзаҳо пур аз ҳаяҷон ва шавқу завқ буданд. ҳар як зарба, ҳар як ҳаракат аз таҷриба ва тайёрии чандинсолаи варзишгарон шаҳодат медод. аввалин шуда Давлатов Ҳалимҷон бо Хушбахтзода Эҳсон барои ғолибият дар вазни то 36 килограмм рӯи гилем баромаданд. дар ин рақобат Ҳалимҷон аз худ маҳорати олӣ нишон дода пирӯзиро ба даст овард.
дар вазни 58 килограмм бошад Саидов Саидвалӣ бо Кароматов Кароматулло тавонистанд ки бо шикаст додани ҳамаи рақибон ба финал бароянд. рақобат миёни ин ҷуфт бисёр ҷолибу дидани доир гашт ва ниҳоят бо ғалабаи Саидов хотима ёфт. финали вазни 64 килограмм Фирдавс Маҷидов ва Маъруф Олимзодаро ба ҳам овард. Фирдавс ва Маъруф ду нафари хушдоле дар ин вазн ба ҳисоб мерафтанд, чунки ин ду чеҳра тавонистанд бо шикаст додани ҳамаи рақибон ба финал роҳ ёбанд. мубориза миёни онҳо бисёр ҷолиб сурат гирифт ва дар натиҷа бо ғалабаи Маъруф Олимзода ба анҷом расид. дар вазни то 71 килограмм касе ба Маҳмад Саид Абдураҳмонов баробар шуда натавонист. ӯ дар ҳамаи рақобатҳояш аз худ маҳорати олӣ нишон дода ҷойи аввалро касб кард. рақиби ӯ дар рақобати ниҳоӣ Нусратулло Нуров буд, ки ҳарду то анҷоми қувватмоӣ муборизаи шадидро анҷом доданд. дар ниҳоят Маҳмад Саид Абдураҳмонов бо бартарияти имтиёзҳо рақибашро шикаст дода ғалаба кард. محمد سعید از شهر ایسور تازه دینامیت فعالیت میکنم. استاد احتم، استاد خسرو محاربان من هستند، استادم هستند. من با 3 کس محاربه کردم، جای یکم رو اشغال کردم. финали вазни 79 килограмм бошад Файзиддин Алмосовро бо Суҳроб Зарипов ба ҳам овард. дар ин мубориза Файзиддин тавонист ки бо ҳунарнамоии зебояш қабл аз анҷоми вақт Суҳробро шикаст дода сазовори медали тилло шавад.
در این مسابقه که در ناحیه ورزاب برگزار گردید با سه رقیب خود غالب شدم که آن به من خیلی دشوار بود و من در تمرین خود را زیاد کرده در مسابقه های جهانی نام تاجیکستان را میخواهم بلند کنم. در فینال وزن 88 کیلوگرم دو تن از پهلوانان نمایشنای کشور با بومرادزاد داودخان و امانجان زمانوف با هم نیروسنجی کردند. مبارزه برای نشان طلا در این وزن پرشدت صورت گرفت و هر دو برای به دست آوردن مدال طلا زیاد کوشش کردند که در نتیجه زمانوف غالبیت را به دست آورد. آمادگی ها برای این نبردها خیلی جدی بود. در پیش برای کوبک میر آمادگی می‌بینیم. بعد از تلاش‌های زیاد در وزن 98 کیلوگرم دو تن از پهلوان موفق سید محمد اسمت زاده و سید احمد سیف به رقابت نهایی برآمدند. نیروسنجی ورزشکاران بسیار پرشدت صورت گرفت که از آغاز قوادمایی سید محمد برتریت را به دست گرفته قبل از انجام وقت حریفش را شکست داد. مبارزه‌ای که همه مخلصان را به پا خیزاند این فینال وزن به اضافه 98 کیلوگرم میان قویدیل محمد فیروز و امید سعید مرادوف بود. در قوادمایی برای قهرمانی هر دوی ورزشکاران تلاش‌ها را به میان گذاشتند که قبل از انجام وقت قویدیل محمد توانست با ضربه‌های قویش به پیش برآید. امید باشد تا با آخر مبارزه بردن نتوانست و پیروزی نصیب قویدیل محمد شد. رقاب‌ها از طرف بسیار جالب و بسیار شگفت انگیز گذشتند. خب در این
در این جا ما دو رقابت داشتیم، پول فینال و فینال. تمرین ها سحر و بگاه مشق میکردیم با یاری استاد پولاد نظرов و در شهر وعده دکه رستم. با همین دستگیری همین دو استاد جای یکم گرفتیم. نقشه ها بسیارن و میخواهیم که پرچم جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی برداریم تا که سرود ما در بین ملت دیگر دولت ها، در بین دیگر دولت ها صدا دهد و همه بشنوند و همه تاجیکستان را بشناسند که چنین پهلوان ها دارند. باید قید نماییم که بعد از رقابت‌های نهایی در 8 وزن باز رقابت‌های دوستانه با ورزشکاران خارج هم به میان گذاشته شده بود. مسابقه امروزه با ویژگی‌هایش به کلی از دیگر مسابقه‌های قبلی فرق می‌کرد. 5 نبرد اساسی که محاربه‌های شام را تشکیل دادند دلیل گفته‌های بالاست. پهلوانان تاجیک مقابل پهلوانانی که از کشور ایران دعوت شده بودند هنرنمای ارزنده و خاطرمان برای مخلصان نشان دادند. و خیلی هم زیش با ما رفت آمد دارن. بسیار هم مسابقه‌ای که ما میگذرانیم و همه وقت فعال بودن، میخواستن که به اومده اشتراک کنن و ما هنگامی گفتن که ما هم خیلی نمود مسابقه داریم و یا گفتن که ما تیم خود ما البته روان میکنیم. برای همین این مسابقه ما هم مسابقه جمهوری هم بین المللی حساب میگردن. در رقابت‌های دوستانه اولین شده ایدیبک امیرشاه با پهلوان ایرانی اواسمی داود روی گلم برآمدند. مبارزه این دو ورزشکار با تلاش‌های دو جانبه آغاز یافت و در فرصت کوتاه ورزشکار تاجیک توانست که طریق لت دادن دست رقیب را تسلیم نموده غالبیت را صاحب شود. حالا هوای مسابقه که خدمت شما عرض کنم که شرایط خوبی بود، تمرینام خوب بود، خیلی زحمت کشیدیم تا برسیم از ایران تا اینجا برای این مسابقه سطحش خوبه، بالا، بازی حرفه‌ای، برد داره، باخت داره، هر جفتش باعث خوشحالی منه که اومدم تو تاجیکستان تونستم یه خودی نشون بدم از خودم و حریفم. از باخت دادن نیستی؟ نه اصلا. بازی تا نبرین، تا نبازی نمیتونی بازی خوبی ببری. بله. خوب از مهمون نوازی مردمی تاجیک چی میگویه؟ مهمون نوازی درجه 1 مثل مردم ایران، مهمون نواز، انسان دوست، سنگ تمام، همه چی عالی. در این مسابقه با شکوه خیلی تاریخ خوب دیده بودم. رقابت ها خیلی خوب گذشت. حریف من از جمهوری اسلامی ایران بود که حریفم پرقوت بود. توانستم بر حریف پرقوت با اصول لت دادن دست غلبه به دست بیارم و دل مخلصان خود را شاد کنم. میnnتداری خود را به استادانم ناصر بازار، شیرعلی بازار میرسونم که ما رو تا امروز دستگیری کردن و به این نتیجه ها رسیدیم. در رقابت دیگر این شام ورزشکار تاجیک رسلان قربانوف با علی گودرسی از ایران روسنجی کرد. آزمایی این جفت دیر دوام نکرد چون که رسلان با ضربه های قویش در لحظه های اول بر رقابت نقطه گذاشت و پیروزی را به دست آورد.
تاجیکستان اول از همه کشور بسیار خوبیه. مسابقاتتون عالی بود. فایتراتون عالیان. فکر نمی‌کردم اینقدر سخت باشه. فکر نمی‌کردم اینقدر سخت باشه مبارزه واسم. فایتراتون فایترهای خوبی هستند. دوست داریم بازم باهاتون مسابقه بدیم. من کشور شهر زیاد رفتم. تاجیکستان مهمان نوازیش واقعا عالیه. ناراحت که هستم. فکر نمی‌کردم حریفم اینقدر خوب اول می‌کنه. فکر نمی‌کردم اینقدر زود تسلیم میشم. ولی اتفاقی که افتاده. ولی دوست دارم بازم بیام مسابقه بدم. محاربه دیگر در رقابت‌های دوستانه این نیروسنجی ورزشکاری موفق تاجیک قهرمان جام جهان اوید به سامبوی رزمی بهروز حلیمов و محمد حسین زنگی‌آبادی ایرانی بسیار هم دیدنی بود. این رقابت نیز در فرصتی کوتاه به انجام رسید. بهروز از آغاز سبقت پیشرفتی را در اختیار گرفت و به حمله کردن تلاش کرد و قبل از انجام آزمایش داور رقابت را منع کرد و حلیمov غالب دانسته شد. رقیبم از جمهوری اسلامی ایران رقیب بد نبود. با دستگیری استاد اوتام استاد خسرو کلوب دینامیت ما توانستیم همین غالبیت را به دست بیاریم. در پیش مسابقه کوبک جهان ماه سپتامبر از پیش است. در آن تیاری دیده امیدوارم که جای اول را سزاوار گردیم. رقابت نوبتی در این مسابقه نیروسنجی محمد رسول حسنов با ورزشکار ایران استقبال سبز شده به حساب می رفت. در این آزمایش هرچند پهلوان ایرانی نسبت به همدسته‌هایش خوبتر هنرنمایی کرد، لیکن محمد رسول توانست که پیروزی را صاحب گردد. آخرین رقابت دوستانه میان ورزشکاران تاجیکستان و ایران این سبقت خالد طالبزاده با مسعود بشیری بود. از آغاز آزمایش پهلوان ایرانی تلاش کرد که از باخت هموطنانش در این مسابقه قصد ناکامی‌هایشان را ستاند، لیکن خالد توانست که طریق نکاوت رقیب را شکست داده پیروزی را مال خود کند. همینطور در 5 رقابت دوستانه که میان ورزشکاران تاجیکستان و ایران دایر شد، در مجموع با حساب 5-0 ورزشکاران ما غالبیت را به دست آوردند. ما مینادور خودمون میرسونیم به مخلصا که اومدن ما دستگیری کردن. تمرین‌ها بهترین بود. ما در تالار ورزشی دینامیت طول 2 ماه مشق و تمرین‌های زیاد کردیم. با دستگیری استاد حاتم خاکیروف ما طول 2 ماه مشق و تمرین کردیم. راست گپ رقیبی منم رقیبی خوب بود، کیک باکسیور بود
اما ما تمرینمون با همراه استاد بهترین گذاشت. بهترین تمرین گذاروندیم. اومدیم غلبه به دست آوردیم. باید قید نماییم که ماه سپتامبر سال 2025 در کشور ما مسابقه جام جهان اوید به سامبو و سامبوی رزمی برگزار می شود. رهبریت فدراسیون سامبوی تاجیکستان هم در نقشه دارند که ورزشکاران را برای این مسابقه با نفوذ آماده نموده نتیجه های خوب را به دست بیارند. ماه سپتامبر سال جاری 20 و 21 جام جهان اوید به سامبو میگذرد که در آنجا زیاده از 12-15 دولت اشتراک میکند. ما به همین تیاری ایستادیم. این هم بار اول میباشد در جمهوری. ما کوشش میکنیم که این مسابقه را در سطح بلند گذرانیم. تقریبا یک ماه پیش در اواخر ماه آگوست حتما مشق‌های دسته‌جمعانه میگذرانیم و همین مسابقه برای تیم سامبوی محاربوی برای انتخاب کردن با ما عیان می شود که همین کدومی که در اینجا چمپیون می شود حتما در کوب جام جهان اشتراک میکند. اما حتما تمرین‌های دسته‌جمعانه را تشکیل میکنیم میگذرونیم. این چوربینی ورزشی تحت عنوان نبرد در کوهستان با احساس شادی و افتخار انجام یافت. در اینجا نیرو، شجاعت و دوستی با هم پیوست. مسابقه به پایان رسید ولی خاطره آن در دلها تا دیر باز باقی میماند.